우리 한번 같이 기도합시다. 감사한 아버지 하나님, 참 한국 땅에 주님께서 참 선자서를 보내서 기독교 사상 전무후무한 대붕이 일어났습니다. 특별히 북한 땅에서 대붕이 평양을 비롯해서 정주로, 안주로, 신주로, 남신주로 쫙 펴져가지고 기독교화됐던 그 땅에 공산당이 들어와서 지금 압박 가운데, 핍박 가운데 얼마나 고통을 당하고 계십니까? 하나님이 숫자는 70줄 압니다. 70이 다 되었습니다. 주여 거기에 평화의 통일이 허락해 주시면 거기는 기독교 사상 전무후무한 대붕이 일어날 것입니다. 그 일부를 저희들이 감당할 수 있는 특권을 주시기를 간절히 바라옵고 우리 주 예수 그리스도를 받들어 기도하옵나이다. 아멘. 우리가 오늘 같이 새벽기도 여러분들과 함께해서 너무나 하나님께 감사를 드립니다. 우리 1.5세 이세들 목사님과 교수님과 함께 이 시간을 같이 나누겠습니다. 간단하게 저에 대해서 소개하겠습니다. 저의 이름은 팀 챙 아니면 장철용. 저는 지금 현재 리버티 대학교에서 교수입니다. 근데 여기 오기 전에 저는 그 연변에서 우리 중국에서 11년 살면서 우리 북한의 분들과 함께 일을 했습니다. Okay, we're gonna do this, guys. Okay. And 그래서 우리가 제일 할 수 있는 만큼 우리 한국말 하겠습니다. 반갑습니다. 저는 오석환 목사고요. 저는 남가주에서 한 20년 동안 이세를 위한 교회를 개척했고, 그러는 중간에 한국과 더욱이 통일을 위한 사역을 위해서 벌써 한 15년 정도 지났지만 이세 한 300명들과 전 세계 150도시에서 같이 40일 동안 금식하며 하나님 앞에 우리에게 통일을 달라고 기도한 적이 있는데, 이런 사역들이 계속해서 2세들 더욱이 우리 팀 교수님 같은 분들이 연결시켜서 더욱이 70주년 때 이렇게 하는 것이 우리에게 너무나 중요한 사역이라고 생각합니다. 그래서 같이 기도하기를 그리고 동참하기를 원합니다. 감사합니다. That's great. 감사합니다, 목사님. That was very wonderful. Okay, this time we'll go to Professor John Lee. 우리 교수님, are you ready, John Lee, 교수님? You want the biographical? Oh, you can speak whatever you want, brother. But all right. 우리 교수님은 영어 하시면 제가 조금 해석하겠습니다. I know this is being recorded, but I'm a pastor of a Presbyterian church in Maryland, and I also serve as the academic dean of the John Leland Center for Theological Studies. In terms of North Korea, my mom's from North Korea region, and since 86 as an undergrad, I've been praying for North Korea. And in 2012, I actually got to visit North Korea with a good friend, a man named Kenneth Bay, and been part of some prayer meetings here in the DC area. And so when Tim Chang approached me, we quickly jumped on to this One Korea event. And so I'm just glad to be here. 네, 우리 존리 교수님께서 우리 장로교 목사님이시고 또 우리 존 릴랜드 디올로지컬 세미나리 딘이시고 또 1986년 대학생 때 이 북한에 특별히 우리 나라에 대해서 부담을 가졌습니다. 2012년에는 북한도 가보시고 지금 현재 우리 열심히 우리 한나라를 위해서 지금 제가 너무나 좋다고 생각합니다. Very good. Okay, so we're going to go to Eddie, Professor Eddie Byung. Okay. Eddie. Hi, my name is Eddie. I've been a pastor for 25 years in the U.S., Canada, 7 years in Sydney, Australia, and a total of 12 years in South Korea as well. Currently, I'm professor for Talit School of Theology in Southern California. And in terms of, the past 25 years in ministry, and especially the past 10, 12 years, God's really put on my heart to care for vulnerable groups, whether it's trafficking victims, orphans, refugees, single moms, a lot of different vulnerable groups, especially
in and from South Korea and North Korea. And I think if we're going to see a one Korea, one of the things that God has really burdened my heart with and taught me is that we're going to really need to understand his heart of how deeply he values vulnerable groups. You know, throughout scripture, we see how deeply God cares and calls his people to bring justice for the orphan, the widow, the refugee, the sojourner. And all these groups were the most vulnerable groups in their communities at their time. And he repeats to his people over and over again is like, take care of them, bring justice for, protect them, provide for them. And that's something that God really was opening my eyes to over the years in ministry, is that if we are really going to pursue his kingdom, we need to do it with his heart. And his heart really breaks for those who are vulnerable. And we see clearly that our brothers and sisters in the north of us are deeply vulnerable. They have been under oppressed leadership for quite some time. And those who flee that country still have a lot of challenges in different countries in Southeast Asia, whether it's China, and even in South Korea. They have a lot of hurdles to overcome. And so I think if we're going to see a unified Korea, we need to understand that we have a mandate from God to really care for vulnerable groups, and it is because they are deeply valuable to his heart. Thank you, 교수님. 우리 에리병 교수님께서 25년 동안 목회하시고 또 우리 한국에서도 12년 동안 하시고 지금 현재 그 타우베 티올라크 세미나리라고 그 웨스트 코스트 굉장히 유명합니다. 거기서 지금 현재는 교수님이시고 vulnerable group에서 계속 우리한테 말하는데 그 어려운 사람들, 특별히 우리 북한에서 어려운 사람들 많잖아요. 그래서 그 마음 가지고 우리 그분들을 꼭 도와준다고 말합니다. 그러면서 우리가 하나가 된다고. 너무나 좋습니다. 교수님 너무나 잘 말하셨습니다. Okay, so we're going to go to 민창 목사님. Okay, would you be okay sharing? Yes. Okay, please. 저는 샴페인 얼베나라는 미국 촌에서 한 30년 동안 대학생들 위해서 목회하고 있습니다. 하나님께서 마음을 주셔서 대학생들에게 사랑하는 마음을 주셔서 그냥 그들과 같이 보내면서 미니스트리를 하는 가운데서 하나님께서 참 크게 역사하시는 모든 여기저기서 다른 데서 다 일들을 하고 있지만 하나님께서 마지막에 이제 선교를 위해서 역사하신 줄로 믿습니다. 그 중에 하나가 이제 노스 코리아도 하나님께서 크게 역사하실 줄로 저는 믿고 그 부흥을 위해서 기도하고 있는데요. 하나님께서 사실 얼마 전까지만 해도 한국에서 온 이 한인 학생들이, 한국 학생들이 2세, 3세들이 자기네들이 아이덴티티를 미국인이라는 아이덴티티를 가지고 있다가 요즘 K-팝이나 뭐 이런 거를 통해서 한국인이라는 그런 아이덴티티가 생기고 또 소셜 저스티스, 사회 정의가 아주 크게 역사하는 가운데서 이 학생들이 많이 선교와 다른 미니스트리 하는 데에 인트레스트가 갑자기 많이 생기는 가운데서 하나님께서 노스 코리아를 위해서 일할 수 있는 마음이 또 준비가 되고 있는 줄로 믿습니다. 그래서 이 마음속에 정말 부흥의 역사만 일어나서 영적으로 역사가 일어나서 부흥의 역사만 일어난다면 정말 이 마른 풀에 불이 한번 붙는 것처럼 큰 선교의 역사, 노스 코리아를 위한 선교의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 제가 1세 어른들께 부탁드리고 싶은 것은 한 가지 2세가 부족한 것은 기도입니다. 그래서 이들을 위해서 기도해 주시고 또 부흥의 역사가 있기를 부탁드립니다. 제가 사는 동안 한 5가지의 5종류의 부흥을 봤습니다. 근데 이 1세 부모님들께서 어른들께서 2세의 부흥의 역사가 일어나서 앞으로 선교의 문이 열릴 때 큰 2세, 3세들이 북한을 위해서 역사할 수 있게, 일을 할 수 있게, 선교를 할 수 있게 기도해 주시고 부흥의 역사가 있기를 기도 부탁드립니다.
오늘은 역대하 7장 14절 말씀을 함께 봉독하시겠습니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 금년은 특별히 유교동란 70주년을 맞는 뜻깊은 해인 것입니다. 70주년을 맞이해서 유교 특별 새벽 기도회를 위해 킴넷과 여러 단체들과 교회들과 개인들이 온라인으로 예배드리게 된 것을 감사를 드립니다. 이를 위해서 수고해 주시는 리버티 유니버시티 팀장 교수님께 감사를 드립니다. 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로되어 70년이 되었을 때 해방되어 조국으로 돌아왔듯이 한반도에도 금년에 좋은 기쁜 소식이 있기를 기대하는 것입니다. 70년 전 오늘 새벽 우리 국군들은 주말을 즐기고 있었습니다. 그때 북한군은 탱크를 앞세우고 수십만이 갑자기 주일 새벽에 남침하여 한반도는 초토화되고 수많은 인명의 피해와 재산의 피해를 입게 되었던 것입니다. 유교 동란으로 국군들이 죽은 수만 14만이 되고 25만이 부상을 입고 20여만이 실종되었습니다. 약 60만 국군이 사상자를 냈습니다. 북한군도 비슷한 수였습니다. 중공군도 약 70만의 사상자를 내게 되었습니다. 뿐만 아니라 미군과 연합군도 10만의 사상자를 냈던 것을 기억을 합니다. 6.25 동란은 1500년 이후 수백 번의 전쟁이 있었는데 7번째로 많은 군인이 희생되는 전사하는 그런 비극적인 전쟁이었던 것입니다. 그러나 사실은 민간들이 더 큰 피해를 입었던 것입니다. 남한에서만 100만이 넘는 민간인들이 희생되고 전쟁으로 죽고 실종되었던 것입니다. 북한에서도 80여만의 민간들이 죽고 실종되는 비극이 일어났습니다. 뿐만 아니라 1천만 이산 가족의 비극을 경험하는 그런 큰 고통을 우리는 경험하게 되었습니다. 우리가 아다시피 우리 민족은 36년간 일제의 식민지 아래 많은 고통과 억압과 착취를 당했던 것입니다. 우리는 언어와 문화마저 뺏기고 심지어는 이름마저 박탈을 당하게 되었습니다. 그런데 하나님의 은혜로 우리는 36년 만에 정말 해방과 광복의 기쁨을 맛보게 된 것입니다. 자유를 누리게 된 것입니다. 그러나 우리는 힘이 없어서 실력이 없어 결국 강대국에 의해 남북으로 분단되고 5년 후에는 6.25 전쟁이라고 하는 동족상전의 큰 비극을 경험하게 되었던 것입니다. 그런데 이런 폐허와 초토화 위에서도 지난 70년간 하나님은 우리 민족을 얼마나 크게 축복해 주셨는지 모릅니다. 경제, 정치, 모든 문화 각 방면에서 하나님은 엄청난 성장과 발전의 축복을 주셨습니다. 그래서 이제는 정말 세계 10대 혹은 12대 경제국가로 도약하는 큰 국가가 되었습니다. 그러나 아직도 분단의 고통을 우리는 겪고 있습니다. 특별히 금년에는 코로나로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는 것입니다. 이런 상황에서 우리는 6.25 70주년 특별 새벽 기도회를 갖게 됩니다. 우리는 하나님 앞에 먼저 기도하지 않을 수 없는 것입니다. 우리는 역사의 알파와 오메가가 되시고 한 국가의 흥망성쇠를 주관하시고 섭리하시는 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도해야 할 줄 압니다. 오늘 본문에 보면 너희가 정말 겸비하여 내 얼굴을 구하고 기도하면 하나님께서 하늘에서 듣고 그의 죄를 사하고 그 땅을 고칠지니라 했습니다. 또 성경에 보면 환난 날에 내게 부르짖으라 그러면 내가 응답하겠고 크고 비밀한 일을 보여주리라 그렇게 말씀했습니다. 앤드루 모레이는 기도라는 책에서 크리스찬으로서 기도하지 않는 죄가 가장 큰 죄라고 지적을 했습니다. 구약의 사무엘 선지자도 하나님 앞에 기도하기를 쉬는 죄, 기도하기를 멈추는 죄를 범하지 않게 해달라 그렇게 기도했던 것입니다. 윌리엄 템플은 When I pray
coincidence happens. In other words, miracle happens. 우리가 기도할 때 큰 기적이 일어난다고 말했습니다. 우리가 기도할 때 하나님은 우리보다 앞서가시면서 새 일을 행하시게 되는 것입니다. 그래서 no prayer, no power라는 말이 있습니다. 기도 없는 삶은 능력도 없다고 하는 말인 것입니다. 유명한 스폴전 목사님은 기도 없는 성공은 성공 같지만은 오히려 재앙이 될 수 있다고 지적을 했습니다. 구약에 보면 이스라엘 민족이 블레셋 군대의 침략으로 큰 국가적 위기에 직면했습니다. 그때 사무엘 선지자는 미스바에 온 백성들을 모이게 하고 하나님 앞에 죄를 회개하고 통회하며 기도하게 했습니다. 그때 기적이 일어났습니다. 정말 크게 블레셋에 승리하는 승리를 거두게 된 것입니다. 그때 그는 미스바와 센 사이에 돌로 단을 쌓고 에베네셀이라는 기념비를 세우게 됩니다. 여러분, 우리가 기도할 적에 에베네셀의 기적이 일어납니다. 여호와 이레의 기적과 축복이 뒤따르게 되어지는 것입니다. 6.25 동란 때 우리 민족도 대구와 부산만 남겨놓고 모두 정말 우리는 북한에 의해 점령당했습니다. 그때 이승만 대통령은 기도의 날을 설정하고 온 백성들에게 기도하기를 요구했습니다. 온 백성들이 정말 위기 앞에서 기도했을 때 기적이 일어났습니다. 연합군이 인천 상륙작전에 정말 성공하게 되고 그 후에 정말 백두산까지 압록강까지 진군에 들어갔던 것을 우리는 기억을 하게 됩니다. 예수님은 새벽 몇명에 한적한 곳을 찾아가셔서 말씀을 묵상하고 기도하는 거룩한 습관을 우리에게 보여주셨습니다. 예수님은 공생에 들어가기 전에 40주야를 광야에서 금식 기도하셨습니다. 제자들을 선택할 때도 기도하고 선택했던 것입니다. 십자가를 앞에 놓고는 정말 밤새도록 땀이 핏방울이 되도록 기도했던 것을 우리는 기억을 하고 있습니다. 십자가상에서도 최후의 7마디를 남기셨는데 첫째도 마지막 말씀도 기도로 끝맺게 되는 것을 우리가 엿볼 수가 있습니다. 여러분, 사도 바울도 기도 속에서 하나님이 주시는 새로운 비전을 바라봤고 또 지혜를 얻었습니다. 기도를 통해서 그 어려운 사역과 선교 사역을 감당하고 승리했던 것을 우리는 기억을 합니다. 이렇게 예수님도 또 사도 바울도 기도로 정말 승리했다고 하면 우리가 기도하지 않고 어떻게 어려움을 극복하고 승리할 수 있는 것입니까? 많은 크리스찬들이 기도의 중요성을 잘 알고 있습니다. 그러면서도 기도 생활에 실패하는 것을 우리는 많이 찾아볼 수가 있습니다. 왜냐하면 기도는 이론이 아니기 때문입니다. 기도는 우리의 삶이요 생명이기 때문입니다. 그러면 우리는 기도에 관한 책을 많이 읽고 기도에 관한 비디오를 많이 들어도 실제로 무릎 꿇고 기도하지 않을 때 기도의 비밀을 이해할 수 없습니다. 기도의 능력을 체험할 수 없게 되는 것입니다. 두 번째로 우리는 하나 되는 운동을 일으켜야 합니다. 주님은 대제사장이 기도해서 제자들과 교회가 하나 되기를 간절히 기도했던 것입니다. 시편 133편에 보면 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운 거 찬양하고 있습니다. 전도서 4장 9절 이하에는 혼자면 패하지만은 둘이면 넉넉히 이긴다고 말합니다. 삼겹줄은 끊어지지 않는다고 말합니다. 이것은 무엇을 말하느냐? 하나됨의 위대함, 연합의 위대한 축복을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님도 성삼위일체 하나님께서 늘 연합하고 팀워크를 하는 모습을 우리에게 보여주십니다. 근데 우리 민족은 한 사람 한 사람은 똑똑하고 영리한데 연합하고 하나 되고 팀워크를 좀 잘못한다 하는 평가를 받을 때가 많이 있습니다. 2조 500년 역사를 살펴보면 사색당파 정당 싸움으로 결국 나라가 망합니다. 일본에게 식민지화 되어집니다. 임진왜란 때 정부는 일본의 정탐군 2사람을 보내게 됩니다. 한 사람은 황윤길이요, 또 한 사람은 김성일이었습니다. 근데 이 사람들은 정당의 이해관계 때문에 국익을 위해 정말 솔직한 복을 하지 아니하고 잘못된 복을 합니다. 그래서 확실한 정보를 얻지 못하므로 임진왜란으로 인해서 수많은 생명을 희생당하고 수많은 재산의 피해가 입혀지고 한반도가 초토화되는 것을 우리는 경험합니다. 그리고 5만 명 이상 포로로 끌려가서 종살이를 하게 되었던 것을 우리는 기억하고 있습니다. LAPD가
훈련견을 위해서 진돗개를 수십 마리 데리고 왔습니다. 진돗개가 참 영리합니다. 똑똑합니다. 다른 개보다 월등한 데가 많습니다. 근데 한 가지 약점이 있습니다. 우리 한국 사람을 닮아서 팀워크를 잘 못한다고 그래요. 그래서 훈련을 하다 보면 남의 개를 간섭하고 남의 개를 자꾸 물어뜯는다는 거예요. 그래서 중도에 포기했다고 하는 기사가 LA 타임즈에 기록된 적이 있었습니다. 여러분, 기러기는 늘 팀워크를 해서 날아갑니다. 이렇게 팀워크를 해서 날아갈 적에 강한 바람에 35%를 격감시킬 수 있다는 거예요. 그리고 70% 이상 멀리 오래 날을 수 있다고 하는 것을 칼텍의 공과대학 교수들이 발표를 하게 되었습니다. 우리는 기러기를 통해서도 하나됨과 팀워크를 좀 배워야 할 줄 압니다. 그러나 저는 우리 민족에 대해서 비관적이 아닙니다. 낙관적입니다. 우리 민족도 하나 될 수 있는 가능성이 있음을 분명히 믿고 있기 때문입니다. 우리 역사를 살펴보면 3.1절 때 온 국민이 하나로 똘똘 뭉쳤습니다. 종파를 뛰어넘어 빈부 차이를 뛰어넘고 교육을 많이 받은 사람이나 못 받은 사람이나 또 노인이나 젊은이나 온 국민이 백성이 하나로 뭉쳐서 대한독립 만세를 부렸을 때 하나님께서 우리를 긍휼히 여기셨던 것입니다. 또 한 번은 2002년 월드컵 때였습니다. 원래는 일본에서 개최되도록 추진되었습니다. 근데 한국 정부가 늦게 정말 이것을 우리나라로 유치했던 것입니다. 그래서 공동 주관을 합니다. 사실은 일본 사람들은 먼저 자기 나라에 유치하기 위해서 많은 운동을 했습니다. 우리 세계축구위원회께 선물도 주고 대접도 했는데 우린 그걸 못했습니다. 그러나 한국의 그 스포츠 선교회는 이 한 사람 한 사람 위원들을 위해서 간절히 기도했다는 거예요. 그랬더니 투표하러 들어갈 때 자꾸 사우스 코리아가 눈앞에 어늘거리더래요. 그래서 많은 분들이 사우스 코리아에 투표를 해줍니다. 그래서 그분들이 나오면서 이런 말 했대요. 내 마음 나도 몰라. 근데 정말 이렇게 많은 분들이 사우스 코리아에 투표함으로 공동 주관을 하게 되었습니다. 우리는 16강에만 들어가도 정말 한이 없다 생각했는데 우리 골문을 막아주시고 상대방의 골문을 열어서 8강에 진출하고 또 우리 골문을 막아주시고 상대방의 골문을 열어서 4강까지 올라가게 되지 않습니까? 그 이상 올라가면 교만해질까봐 하나님이 스톱 시킨 것 같습니다. 이렇게 온 국민이 온 교회가 하나 되어 부르짖게 될 적에 기적이 일어나는 것입니다. 하나님이 크게 역사하게 되는 것입니다. 사실 우리 민족, 우리 한국교회의 역사를 살펴보면 1970년도 초반까지는 1000명이 넘어가는 교회가 몇 개 없었습니다. 또 선교를 받는 피선교 국가였던 것입니다. 근데 1970년 초반에 빌리그람 목사님 모시고 여의도 광장에서 120만이 모여서 연합하고 하나 되어 부르짖게 됩니다. 또 74년도에는 CCC 총재인 빌 브라이트 목사를 모시고 140만이 모여서 크게 부르짖고 하나님께 기도하게 됩니다. 두 번은 외국 강사를 모시고 집회를 했지만은 민족의 복음화를 해서 우리 한국 목사님들을 강사로 모시고 하자 해서 두 번은 한국 목사님들을 강사로 모시고 200여만 명이 모여서 큰 집회를 합니다. 이렇게 연합해서 하나 되어 정말 부르짖게 될 때 한국 사회에 큰 영적 충격을 갖다 주게 됩니다. 그래서 그 전까지는 7% 이상 성장하지 못했어요. 근데 이때부터 35% 이상 교회가 성장합니다. 또 그전까지는 우리가 선교사를 받아들인 피선교 국가였습니다. 그러나 그때부터 선교사를 파송하기 시작해서 미국 다음으로 3만 명이 넘는 선교사를 파송하는 선교 국가가 되었던 것을 우리는 기억을 하게 됩니다. 여러분, 그때부터 정말 70년대 하반 80년대부터 소망교회, 명성교회, 사랑의 교회, 수정로교회, 온누리교회 큰 교회들이 우후죽순격으로 많이 생겨서 한국교회에 정말 큰 영향을 미치게 되는 것을 보지 않습니까? 여러분, 북미 땅에 4천여 교회가 있다고 그래요. 이 4천여 교회가 정말 하나 되어 연합해서 부르짖게 될 때 미국을 복음할 뿐 아니라 정말 한국교회와 이민교회가 하나로 뭉쳐서 부르짖게 될 때 세계를 변화시킬 수 있는 세계 복음의 큰 영적 충격을 줄 수 있다고 생각을 합니다. 마지막으로는 우리가 실력을 키워야 합니다. 힘을 길러야 합니다. 우리가 통일을 이루지 못하고 하나 되지 못한 것은 결국 우리가 힘이 없기 때문에
실력이 없기 때문이었습니다. 힘에는 여러 종류의 힘이 있습니다. 돈의 힘도 큽니다. 성경에 보면 하나님 다음으로 돈의 힘이 큽니다. 사탄의 힘도 굉장히 큽니다. 정치력, 경제력, 군사력, 많은 힘이 있습니다. 문화의 힘도 큽니다. 그러나 가장 큰 힘은 그 나라 백성들의 정신력과 도덕성에서 나오는 것입니다. 그리고 그 나라 민족의, 그 나라 백성의 정신력과 도덕성은 결국 어디에서 나오느냐? 하나님을 경외하는 신앙심과 영성에서 나오는 것입니다. 이것이 정말 국민의 정신력과 도덕성을 뒷받침해주는 진정한 힘이 되는 것입니다. 그리고 이러한 영성은 결국 하나님의 말씀에서 기인하는 것입니다. 성경에 보면 하나님의 말씀으로 우주 만물을 창조하셨다고 그럽니다. 말씀이 육신이 되어 온 사건이 예수님의 인카네이션, 성육신의 사건이라고 말합니다. 예수님은 사람이 떡으로만 살지 아니하고 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 산다고 했습니다. 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하시기도 했습니다. 요한계시록 1장 3절에는 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 행하는 자가 복이 있다고 말합니다. 히브리서 4장 12절에는 하나님의 말씀은 생명력이 있고 운동력이 있어서 좌우의 낯선 검보다 더 예리해서 우리 혼과 영과 골수를 쪼개기까지 한다, 그렇게 말합니다. 무슨 말입니까? 하나님의 말씀 우리를 수술해서 변화시키는 능력의 말씀이라고 하는 것입니다. 이 말씀을 늘 가까이 하고 묵상하고 상고하고 삶에 실천하고 적용할 적에 정말 하나님의 놀라운 힘을 우리는 경험을 합니다. 하나님이 주시는 새로운 삶의 비전을 바라봅니다. 지혜를 바라보게 합니다. 세상을 이길 수 있는 힘과 능력을 우리는 얻게 됩니다. 예수님도 광야에서 시험을 당했을 때 모두 말씀으로 승리했던 것을 우리에게 보여주고 있지 않습니까? 이제 우리가 유교 특별 새벽교를 맞이해서 함께 통성으로 기도하기를 원합니다. 먼저 제2의 유교가 한반도에 일어나지 않기 위해서 우리는 기도해야 하겠습니다. 한반도의 복음화를 위해서 우리는 하나님 앞에 간절히 기도해야 되겠습니다. 또 한반도의 통일을 위해서, 우리 민족의 수고인 이 통일을 위해서 우리는 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도해야 하겠습니다. 그리고 한국교회와 이민교회가 역동적인 공동체가 되고 교회의 본질적 사명을 다할 수 있도록 하나님 앞에 간절히 무릎 꿇고 기도하기를 원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 함께 믿음으로 선포합니다. 주님이 주신 땅으로 한 걸음씩 나아갈 때에 주님이 주신 땅으로 한 걸음씩 나아갈 때에 수많은 적들과 견고한 성이 나를 두렵게 하지만 주님을 신뢰합니다. 주님을 신뢰함으로 주님을 의지함으로 주님이 주시는 담대함으로 큰 소리 외치며 나아가네. 이 산지를 내게 주소서. 그날에 주께서 말씀하신 이제 내가 주님의 이름으로 그 땅을 취하리니. 주님을 신뢰함으로 주님을 신뢰함으로 주님이 주시는 담대함으로 주님이 주시는 담대함으로 큰 소리 외치며 나아가네. 이 산지를 내게 주소서. 내게 주소서.
한번 믿음으로 선포합니다. 이 산들을 내게 주시옵소서.